chapter number 3 algebra. So algebra நம்ம 6th லே லேர்ன் பண்ணிருப்போம். 6th ஃபர்ஸ்ட் நீங்க algebra லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் நம்ம இப்போ 7th பார்க்க போகிறோம். So what are the learning objectives? To identify variables and constants in the given terms of an algebraic expression. So variableனா என்ன, கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு 6th பார்த்துருப்போம். இப்போ அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். And next, to find the coefficients of the terms of an algebraic expression. So coefficients என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். To identify like and unlike terms, to add and subtract algebraic expressions with integer coefficients, to form simple expressions into variables, to understand simple linear equations and to solve problems. So இதெல்லாமே learning objectives. Okay. So let us recap what we have learned in 6th standard. So in class 6 we have learned how geometric patterns and number patterns can generalized using variables and constants. So geometric patterns, number patterns வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், variables constants வந்து generalize பண்ணிப்போம். A variable takes different values which are represented by x, y, z. So variableன்றது என்னது, it takes different values which is represented by alphabets x, y, z, a, b, c, d. அதெல்லாமே constant has numerical values such as 31, -7, 3/10, etc. So constants என்றது என்ன, they are all numbers. Variables அப்படின்றது it has take different values and it represented by x, y, z. Constant are the numbers. Okay, so for example, the number of ice candy sticks required to form one square is 4 sticks. So in 6th standard the problem பார்த்திருப்போம். So one square is 4 sticks. So ice candy sticks யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு you need 4 sticks. ஒரு ஐஸ் கேண்டி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா ஸ்கொயர் ஹேஸ் 4 sides. ஸோ அப்போ நீங்கள் 4 சைடு என்ன பண்ணணும், 4 சைடுக்கு 4 ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் 2 squares is 8 sticks. ஏன்னா ஒரு ஸ்கொயருக்கு 4 sticksனா அப்போ 2 ஸ்கொயருக்கு 4 + 4 8 sticks. So for 3 squares is 12 sticks and so on. So 4 என்ன ஆகிட்டே போகும், ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். So continuing the same, it is clear that if the number of squares to be formed as k, the number of squares k ன்னு எடுத்துக்கிறோம், any natural number, then the number of candy sticks required will be 4 into k. So generally we are taking number of squares வந்து k ன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, the number of candy sticks required to form squares is 4 into k is equal to 4k, where k is variable and is 4 is a constant. அப்போ இந்த 4k ன்றது தான் number of candy sticks needed. அதில் கேன்றது வேரியபிள். ஏன்னா இப்போ கேக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயருக்கு எத்தனை தேவையோ கேக்கு 1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டிக்ஸ் தேவைன்னு கிடச்சிரும். அண்ட் 4 is a constant. So this can be observed in the following table. So following table பாருங்கள். So number of squares formed 1. So number of ice candy sticks used required. So first cake we are substituting value of 1. So 4 into 1. So 4 into 1 is equal to 4. So we know 4 table. 4 into 1 is equal to 4. So when we need 2 squares to be formed, then k is 2. ஏன்னா k ன்றது number of squares. சரியா, k ன்றது என்ன எடுத்துக்கோ, number of squares. So 4 into 2. So 4 into 2 is equal to 8. And 3. When number of squares to be formed is 3, then we need 4 into 3. 4 into 3, that is 12 ice candy sticks. So on generally k squares எடுத்துட்டோம்னா 4 into k, 4k number of candy sticks we need, etc. Okay. So second one, observe the following pattern. 7 into 9 is equal to 9 into 7. So இதை நம்ம இங்கே 7th ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் இன்டிஜர்ஸில். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா, what is this property? This is commutative property. So first chapter நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். commutative property 7 into 9 is equal to 9 into 7. 23 into 56 equal to 56 into 23. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஜஸ்ட் நம்பர்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்படி பண்ணாலும் ரிசல்ட் என்னவாக தான் இருக்கும், the product will be same. This can be generalized as a into b is equal to, so 7 a 9 b ன்னு எடுத்தோம்னா இங்கிட்ட b இது a into b னா இங்கிட்ட என்ன வரும், b into a. So a into b is equal to b into a, where a and b are variables. So ஜென்ரலாக எழுதுகிறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏக்கும் பிக்கும் எந்த நம்பர் போட்டாலும் என்ன வரும், this condition will satisfy. Okay. So try this. So followingல பாருங்க. So identify the variables and constant among the following terms. So எது வேரியபிள்ஸ் எது கான்ஸ்டன்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிள். ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாமே
வேரியபிள்ஸ், நம்பர்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்ஸ். அப்போ இதில் எது வேரியபிள்? ஏ வேரியபிள், 11 கான்ஸ்டன்ட், -3 அப்படின்றது என்னது? கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸ்ன்றது வேரியபிள், எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே வேரியபிள். -89 கான்ஸ்டன்ட், -m வேரியபிள், -n வேரியபிள், 5 கான்ஸ்டன்ட், 5 ஏபியில் 5 கான்ஸ்டன்ட், ஏபி ரெண்டுமே வேரியபிள். -5 கான்ஸ்டன்ட், 3ஒயில் 3 கான்ஸ்டன்ட், ஒய் வேரியபிள். 8 பிக்யூஆரில் 8 கான்ஸ்டன்ட், பிக்யூஆர் எல்லாமே என்னது? வேரியபிள். அடுத்து 18 கான்ஸ்டன்ட், -9 கான்ஸ்டன்ட், டி வேரியபிள். அடுத்து -1 கான்ஸ்டன்ட், -8 கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்பர்ஸ் எல்லாமே என்னதான்? கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான். வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே என்னதான்? வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே அல்ஃபபெட்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? Okay, in the next page we have complete the following table. ஸோ இதுவும் நம்ம 6th பார்த்துருக்கோம். வேர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து அல்ஜிபிக் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி மாற்றுறதுன்னு. Okay, first one, 12 more than x. So what is 12 more than x? So 12 more than x na x plus 12. So the more than, added, greater than எல்லாத்துக்குமே என்னதான் வரும்? ப்ளஸ் தான் வரும். ஸோ 12 more than x என்ன அர்த்தம்? எக்ஸை விட 12 அதிகமாக, அப்போ x plus 12. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு அல்ஜிபிக் எக்ஸ்பிரஷன், இதை என்ன பண்ணணும்? வேர்பலாக மாற்றணும். m-7. ஸோ m-7னா mலேருந்து 7 கம்மியாக இருக்குது, லெஸ்ஸாக இருக்குது, இல்லை m is subtracted. இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? ரெண்டு விதமாக எழுதிக்கலாம். ஸோ 7 less than m. ஸோ 7 less than m, m-ஓட 7 கம்மியாக, ஆர் 7 is subtracted from m, அப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம், இல்லைன்னா 7 is subtracted from m. ஓகேவா? ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம். அடுத்து 2p plus 1. ஸோ இங்கே 2p plus 1 ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 2p, அடுத்து +1. ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, 2pன்றது 2 times of p. ஓகேவா? அதோட 1 ஆட் ஆகிருக்கு. அப்போ 1 more than 2 times of p. ஸோ 1 more than 2 times of p. அப்படி தானே? 2 times of p விட 1 அதிகமாக இருக்குது. அப்போ 1 more than 2 times of p. அடுத்து twice the sum of y and z. ஸோ twice the sum of y and z. ஸோ y and zனா அது ரெண்டோட சம்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும். y z ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதோட ட்வைஸ்னா 2 times. twice the sum of y and zனா 2 into y plus z. sum of y plus zனா y and zனா y plus z, அதோட ட்வைஸ்னா 2 times. ஸோ 2 into y plus z. அடுத்து 2k minus 3. ஸோ 2k, twice of k minus 3. அதில் வந்து 3 செப்பரேட் பண்ணுறோம். அப்போ 3 less than twice of k. ஸோ 3 less than twice of k. 2k, twice of k னா 2k. 2kலேருந்து 3 கம்மியாக இருக்குது. அடுத்து 5 is reduced from the product of xy. ஸோ 5 is reduced from the product of xy. ஸோ product of xy னா xy மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். xyலேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? 5 ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். ரெடியூஸ்னா சப்ராக்ஷன் ரெடியூஸ், லெஸ் தென் எல்லாத்துக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான், மைனஸ் தான். ஸோ அப்போ 5 is reduced from the product of xy. Algebraic statement are known as algebraic expressions. algebraic statement நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? algebraic expressions சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாமே நம்ம 6th வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷனுக்குள்ளே போவோம்.